السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 14 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں آج 89واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے اور بھرپور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جشن آزادی کا آغاز رات 12 بجتے ہی ہو گیا، جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں، گلیوں اور محلوں میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار نظر آئی، جبکہ مختلف مقامات پر چراغاں اور شاندار آتش بازی کا اہتمام کیا گیا۔ یوم آزادی کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم آزادی کے موقع پر دن کا آغاز پاک فوج کی جانب سے توپوں کی سلامی سے ہوا۔ لاہور میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی، جبکہ نماز فجر کے اجتماعات میں ملک کی ترقی، سلامتی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر اور روسی سفیر کی جانب سے پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کی گئی۔ امریکی سفارتی مشن کے پیغام میں کہا گیا کہ پاکستان کے قیام کے بعد اسے تسلیم کرنے والے ابتدائی ممالک میں امریکہ بھی شامل تھا۔ پیغام کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے، جبکہ پاکستانی عوام کے لیے امن، خوشی اور خوشحالی کی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی پاکستان کے یوم آزادی پر پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایرانی صدر کے مطابق پاکستان کا یوم آزادی دونوں ممالک کے دیرینہ اور تصویراتی تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سربلندی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دونوں برادر ممالک کے دیرینہ تعلقات کے مزید مضبوط اور مستحکم ہونے کی دعا بھی کی۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق 7 اگست کو طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی اور فوجی تعلقات کو زیادہ منظم، ادارہ جاتی اور طویل المدتی بنیادوں پر مستحکم کرنا ہے۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق معاہدے کے تحت تینوں ممالک مشترکہ فوجی، بحری اور فضائی مشقوں کا انعقاد کریں گے، جبکہ دفاعی صنعت کے شعبے میں تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اعلیٰ سطحی وزارتی گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ جاری تنازع میں واشنگٹن کے اہم مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ توانائی کی قیمتوں کو امریکی عوام کے لیے مستحکم رکھنا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا اور خطے میں مزید مضبوط امریکی پوزیشن برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف اپنی ناکہ بندی کو غیر معینہ مدت تک جاری رکھ سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت معمول کے مطابق جاری رہنے سے متعلق امریکی دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر نہیں سکتا۔ امریکی وزیر خزانہ نے بھی ایران کے خلاف غیر معمولی نوعیت کے اقتصادی اقدامات کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن تہران کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے سخت معاشی اقدامات کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جارج واشنگٹن مشرق وسطی کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک عہدیدار کے مطابق جہاز گزشتہ ہفتے ویتنام کے شہر دانانگ سے روانہ ہوا اور آبنائے ملاکا تک پہنچ چکا ہے، جہاں سے اس کا رخ بحر ہند کی جانب ہے۔ ادھر ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل علی عظمی نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے اور اس سے ہونے والے تمام نقل و حرکت پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ہونے والی کوئی بھی نقل و حرکت
पासदाराना इनकलाब की बहरिया की निगरानी से बाहर नहीं है। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि अहम आबी गुज़रगाह बहरी ट्रैफ़िक के लिए खुली है, जबकि ईरान का कहना है कि उसकी वाज़ेह इजाज़त के बगैर किसी भी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी कमांडर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की असल सूरत हाल का अंदाज़ा ज़मीनी हक़ाइक़ से लगाया जाना चाहिए, न कि अमरीकी हुक्काम के बयानात से। रूस ने यूक्रेन में फ़ौरी जंगबंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लैवरोव ने कहा है कि मौजूदा हालात में फ़ौरी जंगबंदी मुमकिन नहीं है। रूसी सरकारी टेलीविज़न को दिए गए इंटरव्यू में सरगेई लैवरोव ने कहा कि यूक्रेन की अस्करी सलाहियत बढ़ाने वाली मगरबी हिमायत के खिलाफ रूस अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त करेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जंगबंदी सिर्फ उसी सूरत में होनी चाहिए जब उसके नतीजे में तवीलुल मुद्दती और पायदार हल की बुनियाद रखी जा सके। फौरी जंगबंदी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होगी। सरगेई लैवरोव ने अमेरिका पर रूस के खिलाफ होने वाले हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी आयद किया। इससे कबल रूस अमरीकी महकमा ख़ारजा से मुबैना अमरीकी इंटेलिजेंस ताउन के हवाले से वजाहत तलब कर चुका है। और अब कुछ और खबरें। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के दारुल-हुकूमत फैज़ाबाद के मेयर हबीबुर रहमान मंसूर एक बम धमाके में हलाक हो गए हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे के मुताबिक मेयर की गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने दफ्तर के करीब थे। बल्दिया के एक एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि दफ्तर के करीब नस्ब बम के जरिए मेयर को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगान कौमी मुज़ाहिमती फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। तंजीम के मुताबिक हमले में मेयर का एक मुहाफिज भी जाँ बहक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2 हफ्ते कबल भी बदख्शां में महकमा इत्तलात और सकाफत के सरबराह ज़बीउल्लाह अमीरी को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की थी। मस्तूंग पुलिस के मुताबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का काफिला कल रात से कोयटा जा रहा था कि ज़िले मस्तूंग के इलाके खटकूचा में गुरु के मकाम पर मुसल्लह अफराद ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों और एहलकारों के दरमियान तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हमलावर कार्रवाई के फौरन बाद फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वाक़े के बाद वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने अपने बयान में कहा कि ऐसे बुज़दिलाना हमले उनके हौसले पस्त नहीं कर सकते और वो दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात और उनके इलाज से मुताल्लिक़ मुक़द्दमात की समाअत के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक मुक़द्दमात की समाअत जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा, जिसमें जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मुक़द्दमात से मुताल्लिक़ तमाम फ़रीक़ैन और वकला को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और अब खेलों की खबरें। पोलैंड की स्टार टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने कैनेडियन ओपन के फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना को बआसानी शिकस्त देकर रवां सीजन का पहला टाइटल अपने नाम कर लिया। टोरंटो में खेले गए फाइनल में स्विएटेक ने रायबाकिना को मुसलसल 2 सेट्स में 6-2 और 6-3 से हराया। ये स्विएटेक का सन 2026 का पहला टाइटल है और इस कामयाबी से उन्हें आइंदा यूएस ओपन से कबल एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ है। ये स्विएटेक का मजमूई तौर पर 12वां WTA 1000 टाइटल भी है, जिसके साथ वो इस एजाज के एतबार से अरीना सबालिनका से आगे निकल गई हैं। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा।
اللہ حافظ.